Хайде, потеглихме. Éternel été, beautés à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent, l'éternel été. Éternel été, beautés à jamais. Първите 5 км от старта. Чувстваме се изтощени. Ми така предния ден беше карал Витоша, той си цепи устната и каза, че няма да говори на това състезание много. Ще ми е доста тегаво, ама каквото е такова. Значи, остават още 20 км от първото изкачване. Трябва да качим връх Каймак Чалан, което е една от най-големите ни, или по-скоро бих казал битката, в която сме изгубили много войска. Препоръчвам всеки, който се интересува да прочете, защото е много интересно. Хорца! Първите фенове сигурно ни познават. Ще свиркат на всички. Жалко. И така, ще апдейтваме. Ще видим къде до къде, колко. Нямаме план, предвид, че времето е много динамично, прогнозата се мени и на всичко отгоре имаме доста неизвестни по телата си. Така че може да е по-зле от миналата година, може да не завършим, но важното е, че сме на старта. L'éternel été. Éternel été, beautés à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent. Почва се. Днес се очаква, трябва да прекусим 3 или 4 реки. Една от които със сигурност знаем, че е много дълбока и когато идвахме тук да минем част от тези начални километри, почти се отдавихме в нея. Да видим сега дали сме се научили на нещо. И така.
between us both, a line I didn't try to keep. It slipped out gently from my mouth and landed somewhere at your feet. It lingered there untouched, unseen, a passing thought, a minor thing, the kind that doesn't make a sound unless it finds a voice to bring. I've watched this kind of moment disappear, then reappear, move from my mouth to yours, so quietly I missed. And when you said it back again, it landed with a twist. You held it like it started then, like it was always planned. And suddenly the room leaned in and listened to the man. Ей, мой мечтан връх Каймакчалан. Над 2600 метра. Тук ще качваме първото от 80 изкачвания към пътя за морето. Браво ми ти! And when you gave it back to them, it turned to something seen. You wear it like it grew from you, like I was never there. And suddenly it carries weight, just breathing different air. Somewhere down the table line, a glance that doesn't stray. She heard it when it left my lips and looked at me that way. No need to break the fragile spell, no need to disagree. Some things are known without a word, she knows. Instead it moved from my mouth to yours, so seamless it was clean. And when you gave it back to them, it turned to something seen. You wear it like it grew from you, like I was never there. And suddenly it carries weight, just Хоп, хоп, хоп! breathing different. Moved from my mouth to yours. Ех. I've been thinking for days, trying to come up with ways to talk to you. Climbed up a tree on a hill, watched as the leaves stood still and talked to me. Little did I know, a circle swimming fishing, well, I'll never fly. Twisted water in time to the beat. He can't run, he has no feet but his own. Браво, Марти! Първо захранване, трети час. Вземе.
Имам още една земя, излязя. The sun will come up anyway. Nobody hears her now. Nobody cared to tell her what was said. I wear my glasses round, hot from the small town sounds I never cared. Little did I know the circle swimming fishy but she'll never cry, but she don't mind. She just dances around in her own time. Feel the beat. It won't rain if the clouds don't sleep. Значи, истината е, че байкпекинга или така нареченото велопакуване те връща в други епохи, познаваш? И в други епохи, защото се разбираме с хората. Good. Okay. The sun will come up anyway. Hey. Little did I know that she waited for me, that she'll never cry. She don't mind. She just dances around in her own time. Feel the beat. It won't rain if the clouds don't sleep, but it's okay. The sun will come up anyway. Hey. Обувките е така. О, дяволите. Thanks, man. See you. Часа и половина някъде до това разклона, където тръгнахме наляво, тръгнахме надясно. Преминахме страха си.
Успяхме този път да минем реката без да се гмурнем, да ловим риба. Боси тъкмо малко се поизмихме от кълта. Колелата ги пренесохме. Стана добре. Еговата Митко най-добрия. Този път не плува. Еми, много е важно. Важно е човек да се учи от грешките си. Our hearts are free, so tell me what's wrong with feeling I'm a flower, you're the bee. It's the joy that you need. I'm in love, I'm alive, I belong to the stars and sky. Let's forget who we are for one night. Without animals, baby, it's the people and I want real love, baby. Ooh, don't leave me waiting. I got real love, baby. Wait until you taste me. I want real love, baby. There's a world inside me, got the key. Just use it, just it for a minute. Our hearts are free, so tell me what's wrong. Марш бе! Абе, ей, букук! Супер странно. Някак... Виж как е. Виж, е 3 дала на тук, обаче ние се въртим в кръг в момента. Ей, това е. Който да е тръка и той да е отишъл по там. Възможно е. Вече бутаме и носим колелата от повече от 3 часа. Просто ни смаза. Аз си напълних от Аз минах отгоре, не? Ти на джопа ли? Тук са единствените моменти, в които се качваме ние на колелата, а не те на нас. Просто това е тази част от състезанието, в която се чудя защо съм с колело. Не знам какво се вижда и дали въобще се чува нещо.
тия 1400-500 дена елевация за 90 км са нереални. Хубавото е, че е тъмно и не виждам какви преспи има отдолу. И урви. Много е неприятно. Ей такова. Сагата продължава. 3 часа и половина. Бутане, носене и сега пантане. Толкова тежко май. Не съм се чувствал. Мислех, че стане малко по-бързо. Ама уви. Няма. Пет сутринта. С Митака дребнахме. Митаче, това е камера, може да задържиш да кажеш нещо на хората. Нещо. Сега съм добре. Снощи беше доста гърчаво. С това катерене, после спускане. Какво ще кажеш за бутането? Ти по принцип си спец в бутането, ама тук нещо... Тук беше брутално. И с това колело, дето сигурно е 17-18 кила. Направо... Интересното е, че успяхме да дремнем, ако може да се нарече дремване. Тук са ни общи помещения в тази хижа, където и чекпоинта. Постоянно влиза някой, излиза, после пак и отново. И беше малко гадно, пък... Тоница ни предупредя, Да, един наш приятел Ицо, който учаше миналата година, ни предупреди, че е така, ама ние нямахме много избор къде може да починем. Ние затова дойдохме тук и така останахме, да. Но поне малко или много възстановихме, пък и това не ни позволи да се отнесе много в дремка. Така че всяко едно нещо има и плюсове и минуси. Сега се велопаковаме и продължаваме някъде. Просто уникално, ако мога да покажа тази гледка, би било може би един от най-добрите кадри. За съжаление е едва 5:30 сутринта. Караме по първия асфалт, ако може да се нарече за деня. И ще направим опит да достигнем до втория чекпоинт, който е след 250 км.
2 часа носене, бутане, дърпане. Ще трябва да излезем на малко асфалт. Надявам се. Това е изключително трудно. Просто не можеш да хванеш никакъв ритъм, колелото постоянно подскача. Тръгнали сме в 5 сутринта, сега колко е? 11. Просто положението е много зле. Километрите не вървят. Супер спънати. Сега си имам още едно дълго бутане. Като съжаление бутанията са по 7-8 км с 1000 метра денивелация, което е Кой ги е редил тия каманаци? Аз просто... Я? Тя че тук си возиш нещо. Цветя. Еми, ще стане лека по лека. Але колко е лепкаво. Не мога да се закопчая. Почва се.
Осем вечерта. Въобще не ми е до снимане. Просто да го имаме. Кръка пак ме заболя и може би за първи път изпитвам страх, че може да остана някъде буквално в нищото. А до втория чекпоинт имаме 63 км с адска денивелация. Вече качихме 500, остават може би 2500. Това е един от тежките участъци. Опитвам да го отпускам, когато спирам, се разтягам и пак не става. 420 км. Не съм сигурен как ще се случи. Не е много меят, защото ей така си в някаква желана форма. Чувства се добре. Мускулите са ти в кондиция и в същото време те спира някаква травма, която дори не може да се разбере от какво е предизвикана, по какъв начин и въобще как ще го оправим. Освен, че това да не караш колело, например. И така. Надяваме се до 2-3 през нощта, малко по малко, да се доберем. Оцеляхме тази нощ, благодарение на този храм. Хванали някаква много гадна буря и за наш късмет точно на правилното място. Колко спахме, колко не, пак е нещо. Както ми така вика, сега ще видим какво ще продължи днешния ден. И нощ. Manchester in the rain, stood grinning at my phone, looking fucking insane. Cons pushed by me, they were getting the train. I thought, what would it take for that to derail? Lately, been a little not loose, corn in the oven, limp biscuit in my brew. Cause reality blurs and I'm skipping on the truth. Push away people I'm supposed to be close to. Having peacetime, key lime, pecan pie, after heaving down a sausage and half a jar of brine. We've got the orders, we're in the living quarters with a load of hot dogs and a heap of fucking burgers. Where's my resolve? I think you got it. You waddled out the room with it in your back pocket. So turn it up, mum. Got prawns in my belly and it's Ken dogs, dad's dogs, death on the telly.
up every day on a food binge. I down 3 readies and exercise discipline. Foolproof, get the big move. Later on, execute perfectly about 5 headspace. Чекпоинт 2 с 10-15 часа закъснение. Бум, браво, жестоко. Ама какво такова? Малко само да се разпънем и продължаваме. Timing, face that knows, perfect lighting. This time will show that you should try it. Those American girls you spend your life with. Known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stages all over the world. My friends are in love with American girls. I've known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls. Her sweet eyes, your temptations, don't deny her frustration to spend your life with those American girls. Known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stages all over
но аз не успях да продължа в Hellenic Mountain Race тази година. Чувствахме се в пъти по-добре спрямо предходната такава. Доста по-силни, доста по-добра форма. Всичко беше абсолютно гладко. Колелата в топ състояние, времето в сравнение с миналата година в пъти по-добро, макар и да ни валя, не беше кой знае какво като дъжд. И сега ми предстои едно много дълго пътуване от финала, който е в Навпактос, и се придвижвам с този автобус около 5 часа, 5 часа и половина до град Козани. В този град ще спре автобуса, ще сляза и аз и трябва оттам да достигна до място, където ни е колата, а именно в Свети Анастасиус, което е на около 100 няколко километра оттам. Всичко звучи добре, всичко звучи посибилно, може би, че няма какво да се обърка, но всъщност истината е, че от град Козани до Свети Анастасиус няма абсолютно никакъв вариант за транспорт. И оттам нещата са доста неясни, доста объркващи, не съм сигурен точно как. Единственият ми шанс е с автостоп. Оставих колелото си тук в Навпактос, в стаята, която съм наел, и продължавам само с една чанта и с късмета си. Надявам да имам късмет, тъй като там дори не минават и много автомобили. Ние, когато ходихме, на всичко отгоре имаше много състезатели там, но автомобили почти по самото изкачване към самото село нямаше. Защо не си взех колелото? Не го взех поради проста причина, че вчера, идвайки до гарата в Навпактос да видя какви са варианти за придвижване, дори не успявах да карам, а го бутах от болка в залавното място на въпросния IT бенд, или вече наистина и аз не знам какво, тъй като вложих ужасно много средства, ужасно много да кажем връзки, познати, приятели, непознати, различни медицински лица, които се занимават главно с такива неща, но очевидно травмата тлее някъде там, явно нещата са по-дълбоки, отколкото на мен ми се искаше да бъде, и сега да мине цялото това нещо, да успея да взема колата, да се върна тук до финала, което е още 6 часа с шофиране, и да се приберем в България, където да започна да работя върху въпросната травма и да успея да се възстановя, защото целите ми за годината бяха едни, сега леко ги приоритизирам, променям и се надявам да успея да отида в Киргизстан, защото не веднъж съм казал, че моята най-голяма мечта е именно състезанието в Киргизстан. Всичко останало го приемах като Божи дар, приемах го като нещо, което ми е поднесено, и аз трябва да премина през него по пътя за осъществяване на големите мечти, но очевидно с това не успях да се справя и просто ми е дал урок. Дала ми урок, че когато имаш някаква болешка, когато имаш някакви притеснения, преди всичко работи върху тях и след това се погрижи за останалото. Аз опитах, надявах се, смятах, че има някакъв шанс това нещо да се оправи, това нещо да не ми повлияе, но ви не се получи. И затова сега бера плодовете, които съм посял. Ох, ако някой ми е казвал, че ще го направя, нямаше да повярвам, но вече съм в селото, откъдето стартирахме преди 4 дни и 10 часа. Сега трябва да взема колата и да се придвижа пак до финала, където ми така вече трябва да е финиширал, още малко му остава. Аз имам шофиране около 5-6 часа и утре се прибираме към България и да намерим решение на моите проблеми. Всъщност как стигнах до тук, как успях? Най-накрая ми се отвори някакъв късмет, някаква вратичка с едва 3 автостопа.
два автостоп. Ходих малко пеша, излязох на една магистрала. Там ме качи един доста готин човек. След това ме взел още един, обясних му докъде съм. Така че ме закара още 10 км напред. Закараме 10 км напред, но се заговорихме и той каза, ами да, ще направо ще закарам до селото, защото натам със сигурност няма да срещнеш друга кола. Беше ми ясно, че няма да има много движение, но не предполагах, че ще има човек, който да извърви толкова километри, да шофира, само за да ме докара. Така че, наистина правете добро, когато имате възможност и се надявам, че когато го правим, когато го прави всъщност всеки един от нас, то това ще ни се отблагодари. Всъщност, ето то се отплаща в един момент. Сега вървя, взимам я и отиваме да отдадем заслуженото на Митака и на Петър Матов, който всъщност вече е финиширал, който влезе в топ 10, което е невероятно постижение. Просто това са нечовешки усилия. Аз, тъй като миналата година минах по това трасе и знам за какво става дума, за мое огромно съжаление тази се чувствах в пъти по-добре, но просто травмите, които имам, явно трябва да бъде обърнато много по-сериозно внимание. И сега тук си вървя по шпайкове и по едни чехли, които имам в раницата, но не стопирах с чехли, защото беше да е малко още по-странно. И така. Хайде, правете добро и до нови срещи.